Good morning, students. Today we are going to learn the remaining part of the lesson. Kya? Geography Term 2 Unit 1 Resources. What are non-renewable resources? Non-renewable resources na enna? Natural resources that once consumed and cannot be replaced is called non-renewable resources. ஓகேயா? அதாவது நம்ம புதுப்பிக்க இயலாத வளங்களை non-renewable resources சொல்றோம். ஓகேயா? Write some examples of non-renewable resources include fossil fuels. Fossil fuels such as coal, petroleum, natural gas and mineral resources such as iron, copper, bauxite, coal, silver and others. Okay, appa? How many types of non-renewable resources and what are they? There are three types. They are metallic resources, non-metallic resources, fossil fuel resources. Okay, இப்போ metallic resources. What are metallic resources? Metallic resources that are composed of metals. என்ன சொல்றாங்க? metallic resourcesனா அதாவது உலோக வளங்கள் என்பவை உலோகத்தால் ஆன வளங்கள் ஆகும். அதான் அது. ஓகேயா? உலோக வளங்கள் என்பவை உலோகத்தால் ஆன வளங்கள் ஆகும். அது என்ன சொல்றாங்க? metallic resources that are composed of metallic. Okay, what are the characteristic main properties of metallic resources with the examples? They are hard substances with good conductors of heat and electricity examples. Examples வந்து iron, copper, coal, bauxite, silver and manganese etc. ஓகேப்பா? நெக்ஸ்ட் வந்து iron. Which element is the fourth common element in the earth crust? earth crustல அதாவது காமனாக இருக்கக்கூடிய எலமெண்ட் எதுனா அயன் சொல்கிறாங்க. ஓகே, அயன். அப்போ which element is the fourth common element in the earth crust? Iron. What are the common ores for iron? What are the common ores for iron? அதாவது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா மேக்னடைட், ஹெமடைட்ஸ், மேக்னடைட்ஸ் அண்ட் ஹெமடைட்ஸ், மேக்னடைட்ஸ் அண்ட் மேக்னடைஸ் தாதுக்கள், ஹெமடைட் தாதுக்கள். அதாவது அதை பிரித்து எடுக்கப்படுகின்றன. அதாவது அதில் தான் எஃகு வந்து ஒரு மூலப்பொருளாக அது இருக்குது. அதில் வந்து எஃகு வந்து அயன் வந்து ஒரு மூலப்பொருளாக இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க. ஓகே, வாட் இஸ் த கீ ரா மெட்டீரியல்ஸ் இன் மேக்கிங் ஸ்டீல்? அயன். எது வந்து இதாக இருக்குன்னா மூலப்பொருளாக இருக்குன்னா அயன். ஓகேயா? அயன் இஸ் த என்னது இம்பார்ட்டன்ஸ் ஃபார், அதாவது கீ ரா மெட்டீரியல் சொல்கிறாங்க. கீ ரா மெட்டீரியல் அயன் வந்து கீ ரா மெட்டீரியல். நெக்ஸ்ட் வந்து விச் மெட்டீரியல்ஸ் ஆர் எலமெண்ட்ஸ் ஆர் used to making strengthening of iron. Pure iron is very soft, so carbon and manganese are added with iron to make strengthening of iron and become steel is formed. அதாவது அயன் எப்படின்னா கார்பனும் மேங்கனீஸும் அதில் சேரும்போது இந்த அயன் வந்து ரொம்ப நல்ல நல்ல ஸ்ட்ரென்த்தாக இருக்குது. ஓகேயா? அதுலேருந்து செய்கிறதான் என்னதான் இந்த ஸ்டீல் வந்து அதில் ஃபார்ம் ஆகுது அப்படிங்கிறாங்க. What are the main uses of steel?
மெயின் யூசஸ் வந்து என்ன? ஸ்டீல் இஸ் யூஸ்ட் இன் எதுக்கு? இன்ஜினியரிங் அப்ளிகேஷன்ஸ் such as the constructions of machinery and machine tools, automobiles, making large ship buildings and bridges etc. க்கு இந்த அயன் பயன்படுது. In which states in India are the main producer of iron ores? எந்த இந்தியாவில் வந்து எந்த ஸ்டேட்டில் வந்து பகுதியில் வந்து அதிகமாக அயன் எடுக்கிறாங்கன்னா ஜார்க்கண்ட், ஒடிசா, மத்திய பிரதேஷ், கர்நாடகா அண்ட் கோவா ஆர் த மெயின் ப்ரொடியூசர் ஆஃப் அயன் ஓர் இன் இந்தியா. நெக்ஸ்ட்டு வந்து காப்பர். நெக்ஸ்ட் வந்து காப்பர்னா என்ன? விச் மெட்டல்ஸ் வாஸ் ஃபர்ஸ்ட் known and used by man? முதல்ல மனிதன் வந்து எந்த மெட்டலை வந்து கண்டுபிடிச்சான்னா காப்பர். ஓகேயா? காப்பர் தான் கண்டுபிடிச்சார். ஓகேயா? ஃபஸ்ட்டு மனிதன் கண்டுபிடிச்ச பொருள் வந்து காப்பர். வாட் ஆர் த மெயின் chemical and physical properties of copper? Copper is good conductors of heat and electricity. Okay, what are the main uses of copper? For making electrical wires, telecommunications and electronics cables. Okay, இதுக்கெல்லாம் அந்த காப்பரை பயன்படுத்துகிறாங்க. Which country is the main producer of the which country is the main producer of copper? Chile is the main producer of copper in the world. இந்த உலகத்திலேயே அங்கே தான் அதிகமாக காப்பர் உற்பத்தி பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட்டு வந்து கோல்டு. Which metal is regarded as a symbol of prosperity and a form of wealth? Gold. Okay. Where is Kolar Gold Field located in India? இந்தியாவில் வந்து எங்கே கோலார் தங்க சுரங்க இருக்குது அப்படிங்கிறத கேட்குறாங்க. ஓகேயா? எங்கே இருக்குன்னா கர்நாடகா ஸ்டேட்டில் இருக்குது கோலார் தங்க சுரங்கம். Which countries are the major producer gold in the world? உலகத்தில் எந்த கண்ட்ரியில் வந்து அதிகமாக கோல்டு உற்பத்தி பண்ணுறாங்க? சைனா, யூஎஸ், ரஷ்யா, சவுத் ஆஃப்ரிக்கா அண்ட் கனடா ஆர் த லீடிங் ப்ரொடியூசர் ஆஃப் கோல்டு. வாட் இஸ் த மெயின் யூஸ் ஆஃப் கோல்டு? ஃபார் மேக்கிங் ஆர்னமெண்ட்ஸ் அண்டு டென்டிஸ்ட். நெக்ஸ்ட்டு வந்து பாக்சைடு. வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் பாக்சைடு? பாக்சைட்னா என்னதுப்பா? அலுமினியம். பாக்சைட்னா அலுமினியம் பாத்திரம்லாம் செய்கிறோம் இல்லையா? அதில் பாக்சைட்லேயே செய்கிறாங்க. வாட் இஸ் த மெயின் ஓர் ஆஃப் அலுமினியம்? பாக்சைடு. அலுமினியம் எதுலேருந்து எடுக்கிறாங்கன்னா பாக்சைட்லேருந்து எடுக்கிறாங்க. வாட் இஸ் த மெயின் யூஸ் ஆஃப் அலுமினியம்? கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஏர்க்ராஃப்ட், ஷிப், ஆட்டோமொபைல், railway coaches etc. and also making for other things, so many things. அதாவது துரோலினியம் சொல்லுவாங்க, அந்த இது அதெல்லாம் செய்கிறாங்க. வாட் ஆர் இட்ஸ் மெயின் ஃபிசிக்கல் அண்ட் கெமிக்கல் ப்ராஸ்பரிட்டி ஆஃப் அலுமினியம்? அலுமினியம் இஸ் லைட் வெயிட், tough and cheaper and is used for constructional purpose. Where are bauxite deposits found in Tamil Nadu? Servereya Hills எங்கே இருக்குன்னா சேலம் டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்குது. Servereya Hills of Salem district in Tamil Nadu. Okay. Which country is the leading producer of bauxite in the world? பாக்சைட் வந்து அதிகமாக உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய நாடு எது? ஆஸ்திரேலியா. அதிகமாக உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய நாடு வந்து ஆஸ்திரேலியா. ஓகேயா? தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஃபார் திஸ் கிளாஸ் இஸ் ஓவர்.
You have to study, read and study well. God bless you. Okay, and also I will send the question answer fill-ups. You have to write it. You have to write in your homework note. Whatever I give the test, you have to write the test note.